जिहड़ा मेरा नाम सूबा सिंह है, ये ताले की चाची राबे ने रखिया। राबिया मेरी मां की सहेली थी। मेरी मां ने तो मेरा जन्म दिता सी, लेकिन जी राबिया सी इन्हें मेरा नाम रखा सी सूबा लाहौर का, क्योंकि ये हूँ अजकल मेरा नाम सूबा सिंह है। मैं सूबा सिंह लड्डू तो बोल रहा। मैं अपने पिंड मुंडे की बेरिया की सोहनी प्यारी कर्मा वाली धरती को सलाम करता हाँ, जिथे मेरे बुजुर्गों का जन्म होया तो उन्होंने प्यारियां यादां ने। मेरे बाबा ईदा सिंह जी ते बाबा जीता सिंह जी, इन्हों का जन्म पीर शाहबदार की रहमत नाल होया सी, बख्शिश नाल होया सी। मैं बाबा ईदा सिंह का पुत्रा ते मिस्त्री केसर का लड़का। मेरे चार भरा, शाह बलवंत सिंह, शाह अर्जन सिंह, शाह कृपाल सिंह ते शाह जसवंत सिंह ते मैं छोटा सूबा सिंह। बाबा जीता सिंह का लड़का सरदार सिंह सी, उन्होंने 3 लड़के दर्शन सिंह, तरलोक सिंह ते संतोख सिंह। बाकी साढ़े शरीक सी करम सिंह, फकीर सिंह होरी, तेजा सिंह, सुदागर सिंह, जगीर सिंह, वीर सिंह, इंदर सिंह। ये सारे भरा की मौत हो गई है। इन्हों का सारे भरावां का परिवार जलंधर ही होंदा है। बाकी करम सिंह का परिवार दिल्ली होंदा है। ये सारे ठीक ने, सारे ये सब ठीक ठाक ने, अपने काम करते हैं। साढ़े मेरा जो मकान से साडा ये पहाड़ वाले पासे सी, पिंड की गली च निकलते हैं। खब्बे साड़ी खूही सी जिहड़ी बाद मूर्ति गई है। सज्जे हथ वेला सा चवारा से, नुक्कर से चवारा सी। सामने खब्बे हथ साड़ियाँ भेड़ियाँ सी, सज्जे हथ बड़ा वड्डा छप्पड़ सी। साड़ियाँ भेड़ियाँ के पिछे एक डल सी, नाल ही बड़े बड़े बोर्ड सी, जिथे सारे पिंड के बंदे गर्मियां दे बहिंदे सी ते कमादा सुमे कटते सी टोकियां नाल। पूर्व वाले पासे साडा गुरुद्वारा सी। साडा स्कूल चिवंडे वाले पासे सी। स्कूल के पिछे ही कबरां सीगियां, उसके सामने बड़े बड़े बोर्ड से, बड़े बड़े खड़े थे उत्थे। असीं उत्थे पिंड घूमते होंदे सी। ये मेरी वो प्यारी धरती है जिथे मैं रेड़ना, तुरना, बोलना ते खेलना सीखिया। मैं अपनी जिंदगी के 5 साल इत्थे बिताए ने और मैं पिंड नूं याद करदा, जिन्हां विच खास करके रहमतुल्ला इहदा भतीजा ताला, ताले की चाची राबिया, रहमत अली लुहार दा वड्डा भरा, एक गामा हुंदा सी, एक मम्मू टांगिया हुंदा सी, मोटा मियाँ हुंदा सी। एक मेरे वड्डे भरा जसवंत सिंह का यार से, दूजी जी पढ़दा जमाती थी, उसकी एक अख खराब सी। जिहड़ा ताला सी ये मेरे वड्डे भाजी शाह अर्जन सिंह जमाती सी, चुंडे पढ़दा हुंदा सी। असी पाकिस्तान बन तो 16-17 बाद निकले और सानू पिंड को पता ही नहीं सी किसी नूं कि पाकिस्तान बन गया। इहो कहते सी कि 4 दिन का रौला है, निकल जाना इत्थों। तो एक दिन जिदन ही घरों निकले हैं उदों सवेरे ताला साढ़े घर आया तो मेरे भरा नूं कहता कि यार स्कूले चलीए चुंडे, तो मास्टर ने कहिए कि स्कूल खोलो, बच्चे की पढ़ाइयाँ खराब हो रही ने। तो ये दोनों चुंडे जा रहे हैं स्कूले। जो पिंड के चुंडे अच गए अगों दूरों बड़े ढोल ढमाके नगारे ते आतबाजियां दूरों चलदियां दी आवाज़ आ रही है। तो साडा भरा वड्डा मेरा ताले नूं कहता दे जा के बड़े तगड़े बंदे की बरात आ रही है। जो देखिया उधर उस रब के बंदे ताले तुरे जाते, मेरे भरा की बांह फड़ ली। वो कहता यार ये बरात नहीं आ रही है, तुहाडी मौत आ रही है। कहता इदा कर तू पिंड जाके रोली पा दे, एक काफला आ गया, नस जाओ।
तो मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਾਜੂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਮਗੀਨ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੜਿਆਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਪਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਾਦੂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹਦਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢ ਬੀਬੀ ਚਾਂਦ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ਾਹਦਾਰ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੋਠੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗਮਗੀਨ ਅੱਖਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੜਿਆਣੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੰਗਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਦਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਢੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਲੀ ਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਣੇ ਆਏ ਆ, ਬੜਿਆਣੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਪਸਰੂਰ ਆਇਆ। ਪਸਰੂਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਟੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਪਸਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਨਾਰਵਾ ਜਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ 7-8 ਮੀਲ ਵਿਛੜੇ ਆਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਜੱਟੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰਾਬਿਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਬਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਬਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹਾਵੀ ਟੱਪੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹਾਂ। 5-7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਦਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਰੱਸੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਰੱਸੀ ਪਿਲਾਈ, ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਭਰਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਤੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਬਾਪ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 2 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 52-53 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਝੋਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜੰਮੂ ਰਹਿ ਘਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਦਰਜਾ ਦਰਜਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀਕ ਇੱਟ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਟੁਰ ਕੇ। ਇਹ ਘਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਸਨ, ਖਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਗਲੀ ਖੱਬੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ।